नमस्कार ओम नमो भगवते वासुदेवाय आजिर एही विशेष आलोचनाको समस्तंकु स्वागत आमे चेष्टा करिबा ज्ञानर गभीरतारे टिके बुडीबाकू नमस्कार समस्त श्रोता बंधु मानकु मोर भी शुभेच्छा। आजि आमे एक एमिति विषय उपरे माने गभीर भावरे कथा हेबा जहा आम समस्तंक जीवन सह केउठी ना केउठी जड़ित सेटा हेला शांतिर संधान। हाँ विशेष करी जेतेबेले हमर चारिपटे एते सबु इच्छा एते कामना गोटे असरंती नदी भली बही चलीछि एकदम आ एथि पई आमे आजि आधार करिबा श्रीमद् भगवत गीतार द्वितीय अध्याय सांख्य योगर से 70 नंबर श्लोकटिको आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक एटा। कुरुक्षेत्र रे जेतेबेले अर्जुन पूरा द्वंद्वरे पड़िथिले सेतेबेले भगवान कृष्ण तांकु स्थितप्रज्ञ व्यक्तिर लक्षण बुझाउथिले। अच्छा आउ सेही समय रे ही ए श्लोकटी कहिथिले। एथिरे एमिति गोटे सुंदर उपमा अछि जहा प्रकृत शांतिर रहस्य को खोली दिए। तेबे आमर आजिर चेष्टा रहिबो एई श्लोकर गभीर अर्थकू टिके सरल भाबरे बुझिबा आउ एहार जो वार्ता ताकू आम दैनंदिन जीवन रे केमिति माने कामरे लगेई हबो से विषय रे जानिबा। हाँ आउ सेही प्रकृत शांतिर रास्ताटा खोजिबा। आउ देखंतु एहा एक आध्यात्मिक आलोचना तेणु एहार पूरा लाभ पाइबाकू हेले शेष पर्यंत टिके धैर्य धरी सुनिबाकू पड़िबो। निश्चय आउ जदि आपण मानंकु एमिति गभीर विचार विमर्श भल लागुछि आउ आपणक ज्ञान बढ़ेइबारे साहाय्य करूछि तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब करिबाकू भूलिबेनी। चलंतु आगरु से मूल श्लोकटिकु थरे सुनिबा। श्लोक पाठ आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठां समुद्रमापः प्रविशन्ति जद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। 70 वाह कि अपूर्व शांति एहार ध्वनिरे। एहार अर्थकू ठीक भावे जदि बुझिबाकू चाहिबा तेबे किछि मुख्य शब्दकू आगो धरिबाकू हेबो। हाँ कुहंतु जेमिति आपूर्यमाणम एहार माने हेला जहा निरंतर पूरी चलिछि भरी हेउछि। अच्छा अचल प्रतिष्ठम एहार माने जिए स्थिर अटल जहार प्रतिष्ठा बा आधार दृढ़। बुझिले आउ से जो अच्छी समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् सेटा। हाँ समुद्रम तो समुद्र आपह माने जल किंतु एठी साधारणतः नदी मानकु बुझाए। प्रवेशन्ति माने प्रवेश करन्ति और यद्वत् माने जेपरी माने जेमती नदी माने सबु बेले समुद्र रे जाई मिसन्ति। हाँ किंतु समुद्र सेमती भर्ती हेउथिले भी आपूर्यमाणम स्थिर रहे अचल प्रतिष्ठम। ओहो ठीक ताले परधाड़ी तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे। तद्वत् माने ठीक से ही परी कामाहा एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण। एहार अर्थ हेला भोग वासना जाबतीय इच्छा। यम माने जेउ व्यक्तिंकठारे अप्रविशन्ति सर्वे माने सबु प्रकार इच्छा आसी प्रवेश करे। अच्छा आउ शेषकू स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। सह माने सेही व्यक्ति शांतिम आपनोति माने से शांति पांती और सबुठु बड़ कथा हेला न कामकामी। हाँ माने जिए कामनार बसरे जिए केवल इच्छा पूरण पई व्याकुल से नुहे से शांति पाए ना। ओहो तेबे एहारा सरल अर्थटा एमिति हेला जे जेमिति हजारे नदी आसी समुद्र रे पड़िले भी समुद्र शांत थाए निज सीमा भितरे थाए उछुळेनी सेमिति जो मनीष भितरकू दुनियार जेते इच्छा आसिले भी से जदि स्थिर रहे विचलित रहुए से ही प्रकृत शांति पाए। एकदम किंतु जिए इच्छा पूरण पाई ही बंचे से केबे हेले शांत होई परिबनी। एहा तो सुनिबाकू बेश सीधा सड़ख लागुछि। हाँ सुनिबाकू सीधा किंतु एहार भितरर कथाटा बहुत गभीर। भगवान एठी जो समुद्रर उपमा देले सेटा चमत्कार। समुद्रकू से तुलना करुछंती से स्थित प्रज्ञा मनीष सहित जी आत्मज्ञानरे स्थित। अच्छा देखंतु हजार हजार नदी आसी समुद्र रे मिसंती केते पानी आणंती। वर्षा दिने तो नदी रे भयंकर बढ़ी आसे। हाँ ठीक किंतु समुद्र से प्रायतः निज सीमा भितरे रहे। तार जो गभीरता जो स्थिरता सेटा कमी जायनी। एइटा किंतु आश्चर्य कथा माने एत्ते पानी पाइबी से केमिति एमती स्थिर रही पारे। एइठी तो रहस्य तार विशालता और गभीरता ही यार मूल कारण। ठीक सेमिति जो ज्ञानी व्यक्ति तांको हृदय
ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତା ଆଉ ବିଶାଳତାରେ ଭରା। ତେଣୁ ସଂସାରର ଯେତେ ସବୁ ଭୋଗବିଳାସ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ମାନ ଅପମାନ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଭଳି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତିନି। ମାନେ ସେ ଅପ୍ରଭାବିତ ରହନ୍ତି। ହଁ, ଅଚଳ, ଅଟଳ। ସେ ଯୋଉ ଆପୂର୍ଯ୍ୟମାଣମ୍ ଶବ୍ଦ ଅଛି ନା, ସେଟା କହୁଛି ଯେ ଇଚ୍ଛା ଆସିବା କେବେ ବନ୍ଦ ହବାନି। ଏଟା ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏଁ ଚାଲିଥିବ, ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଅଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠମ୍ ହେବା, ମାନେ ସେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା, ସେଟା ହିଁ ହେଉଛି ସାଧନା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ସମୁଦ୍ର କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ଥାଏ? ବେଳେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟା ଆସିଲେ ତ ତାର ରୂପ ପୁରା ବଦଳିଯାଏ, ଭୟଙ୍କର ଉଚ୍ଚା ଲହଡ଼ି ମାରେ। ସେତେବେଳେ ଏ ଉପମା କେମିତି ଠିକ୍ ରହିବ? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବାତ୍ୟା କି ଝଡ଼, ସେଟା ସମୁଦ୍ରର ଉପରେ ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନା। ହଁ। ତାର ଯୋଉ ଗଭୀରତା, ତଳସ୍ତର, ସେଠି କିନ୍ତୁ ସେତେ ହଲଚଲ ନଥାଏ, ସେଠି ଶାନ୍ତି ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଜଣେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାହାର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିପାରେ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଅସୁବିଧା ଆସିପାରେ, ବାହାରକୁ ହୁଏତ ଲାଗିପାରେ ଯେ ସେ ଅଶାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରର ଯୋଉ ଶାନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ସ୍ଥିରତା, ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗେନି। ସେ ବାହ୍ୟ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ପୂରାପୂରି ଭାବେ ଭାସିଯାଆନ୍ତିନି। ଓହୋ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ମାନେ ଏହା ଏକ ଭିତରର ସ୍ଥିରତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସେ ଯୋ କାମ ୟମ୍ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ସର୍ଭେ, ଏଠି ସର୍ଭେ ମାନେ କ'ଣ? ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା, ଭଲ ଖରାପ ସବୁ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଇଚ୍ଛା। ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ଆସେ, ଧନର ଇଚ୍ଛା, ମାନସମ୍ମାନର ଇଚ୍ଛା, ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଏପରିକି ମୋକ୍ଷ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ବି ଥାଏ। ହଁ। ସେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଜଣେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଆସେ। ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ଶରୀର ଅଛି, ମନ ଅଛି। ତାହେଲେ ଫରକ କୋଉଠି? ଫରକ ହେଉଛି, ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେହି ଇଚ୍ଛାର ନଦୀରେ ପଡ଼ି ଭାସିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୁଦ୍ର ପରି। ସେ ସେସବୁକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ହରାନ୍ତିନି। ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାହିତ କରିନିଅନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ, ଯିବ, ଏସବୁ ମନର ଖେଳ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ କାମକାମୀ, ଯାହା କୁହାଗଲା, ସେ ଶାନ୍ତି ପାଏନି। ସେ କାହିଁକି ପାଏନି? ଆମେ ତ ସାଧାରଣତଃ ଭାବୁ ଯେ ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ ହେଇଗଲେ ତ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭ୍ରମ। କାମକାମୀ ମାନେ କ'ଣ? ଯିଏ କାମନା ପାଇଁ ହିଁ କାମନା କରେ, ମାନେ ଯିଏ ଭୋଗ ପାଇବାକୁ ପାଗଳ। କିନ୍ତୁ କାମନା ବା ଇଚ୍ଛାର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ନିଆଁ ଭଳି। ନିଆଁ ଭଳି? ହଁ, ନିଆଁରେ ଯେତେ ଘିଅ ପକେଇବେ ସେ କ'ଣ ଲିଭିବ? ନା ଆହୁରି ଜୋରରେ ଜଳିବ। ଆହୁରି ଜଳିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଇଚ୍ଛା କେବେ ଶାନ୍ତ ହୁଏନି, ବରଂ ଆହୁରି ବଢ଼େ। ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା, ହଁ, ଟିକେ ସୁଖ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ 10ଟା ନୂଆ ଇଚ୍ଛା ଜନ୍ମ ନେଇଯିବ। ହଁ, ଏଇଟା ତ ଅନୁଭବ କରିଛି। କିମ୍ବା ସେଇ ପୁରୁଣା ଇଚ୍ଛାଟା ହିଁ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେଇକି ଆସିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଅସରନ୍ତି ଦୌଡ଼, ଏଥିରେ ମଣିଷ ଖାଲି କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଏ, ଅଶାନ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଆଉ ମିଳେନି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏହାର ମାନେ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବା? ସବୁ ଛାଡ଼ି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବା? କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ଗୀତା ବୋଧେ ଜୀବନରୁ ପଳେଇଯିବାକୁ କହୁଛି। ନା, ଆଦୌ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତା ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗର ଶାସ୍ତ୍ର, ପଳାୟନର ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଏଠି ଇଚ୍ଛାକୁ ମାରିଦେବା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ହାରି ନ ଯିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛାମାନେ ଆସିବେ, ପ୍ରବିଶନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ଦାସ ହୁଅନି, ନ କାମକାମୀ। ତୁମେ ସମୁଦ୍ର ପରି ସ୍ଥିର ରୁହ। ଏଟା ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ, ଏଟା ଏକ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭାବ, ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ। ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ସାଇକୋଲୋଜିରେ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି ନା? ହଁ, କୁହାଯାଉଛି। ନିଜ ଭାବନା, ନିଜ ବିଚାରକୁ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଜଡ଼ିତ ନ ହେବା, ତାକୁ ଭଲ ଖରାପ ବୋଲି ନ ଭାବିବା। ଏଇଟା କିଛି ସେଇଭଳି। ଇଚ୍ଛା ଆସିଲା, ତାକୁ ଜାଣିଲେ, ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ପାଗଳ ହିଁ ଦୌଡ଼ିଲେନି। ବାଃ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ମାନେ ଏହା ଏକ ପରିପକ୍ୱ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା, ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜ୍ଞା। ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏହା ଇଚ୍ଛା ନଥିବା ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବା ଅବସ୍ଥା। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାହାର ଜିନିଷରୁ କି ବାହାର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି କେବେ ମିଳିବନି। ହଁ, ତାହା ତ ସତ। ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତିର ଝରଣା ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ସଂସାରରେ ରହି କର୍ମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତିନି। ସେ ଇଚ୍ଛାର ସ୍ରୋତରେ ନିଜ ଭିତରର ସ୍ଥିରତାକୁ ହରାନ୍ତିନି। ଯେମିତି କଠୋପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଗାଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥାଏ, ମାନେ ଆସକ୍ତିର, କାମନାର ଗାଣ୍ଠି, ସେଇଟା ଖୋଲିଗଲେ ମଣିଷ ଅମର ହୁଏ। ବୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ, ତୃଷ୍ଣା ବା ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ।
ଗୀତା ସେଇ ମହାସତ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ କେମିତି କାମରେ ଲଗେଇବା ତାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି। ଏ ଜ୍ଞାନ ତ ବାସ୍ତବିକ ବହୁତ ଗଭୀର। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କାମନା ବାସନାର ଲହଡ଼ିରେ ଦିନରାତି ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛେ, ଆମେ ଏହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କେମିତି? ମାନେ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର କରେ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କୁହନ୍ତୁ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ସଚେତନ ହେବା, ଅୱେରନେସ୍। ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାମାନ ଉଠୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବିନା ଜଜମେଣ୍ଟରେ। ଆଚ୍ଛା। ସେଗୁଡ଼ାକ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ଆସୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ ମୋର ଦରକାର ନା ଖାଲି ଗୋଟେ କ୍ଷଣିକ ଆବେଗ? ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପୂରଣ ହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ସତରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ? ହଁ, ଏମିତି ବିଚାରିଲେ ବୋଧେ ଅଧା ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିଯିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବିନା ବିଚାରକରେ ଦୌଡ଼ିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ? ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଗୀତାର ସେଇ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଲେଷୁ କଦାଚନ। ନିଜ କାମଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ମନ ଦେଇ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଫଳ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳନ୍ତୁନି। କାରଣ ଫଳକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଆଶା ଆଉ ଆସକ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଅଶାନ୍ତ କରେ। ଫଳର ଆଶା ନ ରଖି ଯେବେ କାମ କରିବେ, ଦେଖିବା ମନଟା ଅନେକ ଶାନ୍ତ ଲାଗିବ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କହିବା ଯେତେ ସହଜ, କରିବା ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତୃତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଦରକାର, ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ। ଇଠି ବୈରାଗ୍ୟ ମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହିବା। ମାନସିକ ନିର୍ଲିପ୍ତତା? ହଁ, ଯୋଉ ଭାବନା ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଆସୁଛି, ତାକୁ ଚାପି ଦିଅନ୍ତୁନି। ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆକାଶରେ ବାଦଲ ଆସେ, ପୁଣି ଚାଲିଯାଏ। ଆକାଶ କ'ଣ ବଦଳେ? ନା, ଆକାଶ ତ ସେମିତି ଥାଏ। ବାସ୍, ସେମିତି ନିଜକୁ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ? ହଁ, ଚତୁର୍ଥ କ'ଣ? ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ କିଛି ସାଧନା କରିବା। ଧ୍ୟାନ ହେଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉ, ଜପ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେତିକି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ମନ ସେତିକି ସମୁଦ୍ର ପରି ଅଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ଇଚ୍ଛାରୂପୀ ନଦୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ବିଚଳିତ କରିପାରିବନି। ବାଃ, ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲେ। ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଲା, ଇଚ୍ଛା ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, ସେଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା କିମ୍ବା ତା ପଛରେ ପାଗଳ ହେବା, ସେଇଟା ହିଁ ଅଶାନ୍ତିର ମୂଳ। ହଁ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁକିଛିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ତା ସହିତ ନିଜ ଭିତରର ସ୍ଥିରତାକୁ ବି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏକଦମ ସେଇଆ। ନଦୀ ପରି ଖାଲି ବହିଯିବାରେ ଥାକା ଅଛି, କ୍ଳାନ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ପରି ସ୍ଥିର ହେବାରେ ହିଁ ବିଶ୍ରାମ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା, ଯାହା ସଚେତନତା, ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ଏତେ ଜୋର ଦେଇ କହିଲେ, ସ ଶାନ୍ତି ମାପ୍ନୋତି। କେବଳ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଶାନ୍ତି ପାଏ। କିଏ ନୁହେଁ? ନ କାମକାମୀ। ଯିଏ ଇଚ୍ଛାର ଦାସ, ସେ କଦାପି ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବିକ ଏହି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ଗୋଟେ ପୂରା ଦର୍ଶନ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଇଚ୍ଛା ରୂପକ ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହେବ ଆଉ କେମିତି ସମୁଦ୍ର ପରି ସ୍ଥିର ରହି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ହେବ, ସେଥିରେ କିଛିଟା ହେଲେ ବି ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁଲା, ତେବେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କିଏ ଜାଣେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର ହୁଏତ ଆଉ କାହା ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଉ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଯଦି ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି, ତେବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କିମ୍ବା ଆମ ପ୍ରିୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖି ନିଜ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣାଇପାରିବେ। ଏହା ଆମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ, ଏମିତି ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବ। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗୀତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ଉପରେ ଏମିତି ଏକାଠି ବସି କଥା ହେବାକୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମର ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ାକ ନଦୀ ପରି, ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଭିତରର କେଉଁ ଅସୀମ ମହାସାଗର ଆଡ଼କୁ ବହି ଚାଲିଛନ୍ତି।
ଏବେ ପାଇଁ ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।